नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आजपासून मी रोज आपले जे कॉन्स्टिट्यूशनचं पीडीएफ आहे ते 10 मिनिटं रीड करणार आहे. तर मग आता सुरुवात करूया. The Constitution of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, by Constitution, 42nd Amendment Act 1976. आता 42व्या घटना दुरुस्तीने त्यांनी सोवरायन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक अँड रिपब्लिक 42व्या घटना दुरुस्तीने त्यांनी सोवरायन, डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिक हे 3 शब्द ऍड केलेले होते. तर पार्ट 1 बघूयात आपण, कारण की ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स विचारतात. तर पार्ट 1, युनियन and its टेरिटरी. आर्टिकल 1. India, that is Bharat, shall be a union of states. The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. Third point, the territory of India shall comprise A. The territories of the states, B. The union territories specified in the first schedule, and C. Such other territories as may be required. म्हणजे काय? The territories of the states, देशाच्या, the union territories specified in the first schedule, पहिल्या शेड्यूल मध्ये सांगितलेले, आणि such other territories as may be acquired, म्हणजे जे पण काही आपण अक्वायर करून घेऊ, म्हणजे आपल्या देशामध्ये सामील करून घेऊ ते. तर हे झालं नेम अँड युनियन टेरिटरीज ऑफ द नेम अँड टेरिटरीज ऑफ युनियन, आर्टिकल 1. Admission or establishment of new states in Article 2. Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Parliament may by law admit into the Union. Parliament म्हणजे हे पार्लमेंट डिसाईड करणार याचा अर्थ. तर 2A मध्ये सांगितलं होतं, सिक्कीम टू बी असोसिएटेड विथ द युनियन रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट ऍक्ट ऑफ 1975. ठीक आहे. तर हे त्यांनी आधी घेतलेलं आणि ते रिपील केलं, म्हणजे ते कॅन्सल आउट केलं होतं 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्टनी. Now, formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states. Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state, or by uniting two or more states or part of states, or by uniting any territory to part of any state. B. Increase the area of any state. C. Diminish the area of any state. D. Alter the boundaries of any state. E. Alter the name of any state, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President, and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries, or name of any of the states, the bill has been referred by the President to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the President may allow, and the period so specified or allowed has expired. Explanation 1. In this article, in clauses A to E, states includes a union territory, but in the proviso, state does not include a union territory. Explanation 2. The power conferred on Parliament by Clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory. 4. 1. Any law, अच्छा ठीक है. Fourth point का है, law made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental, and consequential matters. 4.1. Any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental, and consequential provisions, including provisions as to representation in Parliament and in the legislature or legislatures of the state or states affected by such law as Parliament may deem necessary. 2. No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of Article 368.
तर the words and letters specified in Part A or Part B of the first schedule omitted by the Constitution, Seventh Amendment Act 1956, incorporated by the Constitution's Eighth Amendment Act 1966. अच्छा ठीक आहे. आणि इथे काय दिलंय? Article 2A was made by Constitution, 35th Amendment Act of 1974, subject by the Constitution, 5th Amendment Act 1955. ओके. तर आता एकदा बघूया. पार्ट वन काय युनियन टेरिटरीज त्यातलं पहिलं आर्टिकल फर्स्ट इज रिलेटेड टू नेम अँड टेरिटरीज ऑफ द युनियन. दुसरं ऍडमिशन और इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. तिसरं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स अँड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्झिस्टिंग स्टेट्स. आणि चौथं laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedules and supplemental incidental and consequential matters. आपल्याला माहितीच असेल आणि जर माहित नसेल तर शेड्यूल जे 12 शेड्यूल आपले मेन्शन आहेत कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये त्यातलं पहिलं आणि चौथं शेड्यूल पहिलं तर स्टेट आणि युटीशी रिलेटेड आहे ते आणि चौथं शेड्यूल जे आहे एकच सेकंड आपण बघूयात. म्हणजे हे लक्षात ठेवायला इझी होईल. ठीक आहे. फर्स्ट शेड्यूल PDF First schedule of Indian Constitution आहे जो की related it contains the names of states and union territories. Jurisdiction of the state is also included. Second schedule मध्ये काय आहे? Allowances, privileges. Third मध्ये काय आहे? Oath and affirmation. Fourth मध्ये काय आहे? Provisions relating to allocation of seats for states and union territories in Rajya Sabha. ठीक आहे. आता आपल्याला पहिल्यापासूनच सुरुवात केली तर फर्स्ट टू फोर मध्ये बघूयात आपण. फर्स्ट काय होता नेम पार्ट वन युनियन अँड टेरिटरीज. सगळ्यात पहिले आपला जो देश बनला याच्यामध्ये युनियन आणि टेरिटरीज म्हणजे जे काही स्टेट्स आहेत ते आणि टेरिटरीज आहेत ते बनले. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश. ठीक आहे. नेम अँड द टेरिटरी ऑफ द युनियन प्रत्येकाचं नाव. इंडिया दॅट इज भारत शल बी द युनियन ऑफ स्टेट्स. सगळ्यात पहिले तर आपला देश सुद्धा बनला त्याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलं पहिल्या आर्टिकल मध्ये नेम अँड टेरिटरीज ऑफ द युनियन. दुसऱ्या आर्टिकल मध्ये सांगितलं ऍडमिशन ऑर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट. म्हणजे ऍडमिशन म्हणजे बाहेरून जर का एखादा देश आपल्या देशात एखाद्या राज्य पार्ट ऑफ अ लँड आपल्या देशात ऍड झालं तर ऍडमिशन. आणि इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट म्हणजे देशामध्ये जो ऑलरेडी राज्य अवेलेबल आहे आपलं तर त्या राज्यातून जर का दुसरं राज्य बनवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तर जसं की आंध्र प्रदेश पासून तेलंगणा वेगळा झालाय त्या पद्धतीने. फॉर्मेशन त्याच्यानंतर तिसरा आर्टिकल आहे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज अँड नेम्स ऑफ एक्झिस्टिंग स्टेट. हे सेम तसंच. ठीक आहे. नवीन स्टेट फॉर्म केली अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज अँड नेम ऑफ एक्झिस्टिंग स्टेट्स. तर एक नाव चेंज झालं स्टेटचं. आता ते मला आठवत नाहीये कुठल्या स्टेटचं आहे. तुम्हाला आठवत असेल तर तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा.
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज अँड नेम्स ऑफ एक्झिस्टिंग स्टेट्स. पुढचं चौथा आहे laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. म्हणजे पहिल्या आणि चौथ्या शेड्यूल मध्ये पहिलं शेड्यूल काय तर पहिलं शेड्यूल होता नेम ऑफ द स्टेट्स अँड युनियन टेरिटरीज आणि चौथा शेड्यूल होता अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स इन अँड युनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा. आता याच्यामध्ये आपण डायरेक्टली रिव्हिजन असं करू शकतो की कॉन्स्टिट्यूशन बनवल्यानंतर पार्ट पहिला युनियन अँड टेरिटरी झाला. त्याच्यामध्ये पहिलं होतं नेम अँड टेरिटरीज ऑफ युनियन. सेकंड होतं ऍडमिशन और इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. ठीक आहे, ऍडमिशन और इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. थर्ड होतं फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट अँड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्झिस्टिंग स्टेट्स. फिफ्थ होतं फिफ्थ होतं लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 अँड 3. म्हणजे काय तर पहिलं होतं सेकंड अँड थर्ड मध्ये ऍडमिशन एस्टॅब्लिशमेंट होतं. पहिलं तर नेम अँड टेरिटरीज ऑफ द युनियन होतं. इंडिया दॅट इज भारत शुड बी द युनियन ऑफ स्टेट्स अँड टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule. पहिल्या शेड्यूल मध्ये जे काय सांगितलं आपल्याला जे स्टेट्स आणि युटीचे त्यांचे नावं सांगितलेले तर ते सगळे इथे त्यांनी मेन्शन केलं. सेकंड मध्ये काय केलं आपण नवीन काय ऍड करत असलो तर थर्ड मध्ये काय केलं आहे त्याच्यामध्ये नवीन स्टेट फॉर्म करत असलो किंवा एरियाज बाउंड्री चेंज करत असलो तर फोर्थ मध्ये काय केलं तर सेकंड आणि थर्ड आर्टिकलने जे पण काही चेंजेस आपण करू ते चेंजेस पहिल्या आणि चौथ्या शेड्यूल मध्ये सुद्धा होतील. बेसिकली हा त्याचा अर्थ होता. आता आपण जाऊयात पार्ट 2 सिटिझनशिप कडे. सिटिझनशिप म्हणजे नागरिकत्व. चल, पाचवा आर्टिकल काय तर सिटिझनशिप ऍट द कमेन्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन जेव्हा बनलं त्यावेळेसची सिटिझनशिप म्हणजे त्यावेळेस नागरिकत्व काय असणार लोकांसाठी. ऍट द कमेन्समेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एव्हरी पर्सन हू हॅज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अँड पहिलं तर त्यांनी सांगितलं त्याचा डोमिसाइल असेल हू वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और आयदर ऑफ हुज पॅरेंट्स म्हणजे जो ज्याचा स्वतःचा जन्म झाला असेल किंवा आयदर ऑफ हुज पॅरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आई वडील दोघांपैकी कोणाचा आहे और who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years, 5 वर्षापेक्षा कमी नाही रेसिडेंट असलेला व्यक्ती शेल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. म्हणजे पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय काय सांगितलं आपल्याला 1947 देश स्वतंत्र झाला त्यावेळेस सिटीजनशिप. सेकंड राईट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हू हॅव मायग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. पाचव्या आर्टिकल मध्ये काय सांगितलेलं जे काही आपण भारतात राहत असू त्यावेळेस त्यावेळेस सॉरी त्यांचं सिटीजनशिप. सहाव्यात काय सांगतायत राईट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हू हॅव मायग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. म्हणजे काय तर त्यावेळेस भारतात ज्यांना कोणाला राहायचं होतं ते भारतात स्थलांतरित झालेलं असणार तर त्याच्यामुळे ते आर्टिकल 6 मध्ये सांगितलं. Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution. If, ठीक आहे, नॉटविथस्टँडिंग एनिथिंग इन आर्टिकल 5 म्हणजे पाचव्या आर्टिकल मधल्या गोष्टींना तुम्ही कन्सिडर न करता सहाव्या आर्टिकल मध्ये तुम्हाला असं सांगायचं आहे की जी पण कोणी व्यक्ती जो एरिया आता सध्याच्या पाकिस्तानात आहे तिथून भारतात स्थलांतरित झालेली असेल at the commencement of this constitution if त्याला भारताचं नागरिकत्व दिले जाईल जर if he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted. म्हणजे काय तो किंवा त्याच्या आई वडिलांपैकी कोणीतरी एक किंवा त्याच्या आजी आजोबांपैकी कोणीतरी एक भारतात जन्मला असेल तर हे कशाच्या अकॉर्डिंग आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935 च्या अकॉर्डिंग. बी in case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration. म्हणजे काय तर स्थलांतरित झाल्यापासून म्हणजे 19 जुलै 1948 च्या आधी जो भारतात स्थलांतरित झाला असेल 19 जुलै 1948च्या आधी जो भारतात स्थलांतरित झाला असेल आणि भारतात राहत असेल त्या दिवसापासून. आणि सेकंड काय in case where such person has so migrated on or after 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India
by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him. Therefore, to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by that government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. तर याचा सांगायचा अर्थ असा की जर 19 जुलै 1948 पूर्वी जर तो स्थलांतरित झाला असेल तर त्या दिवसापासून तो भारतात राहत असावा किंवा जर का तो 19 जुलै 1948 नंतर भारतात स्थलांतरित झाला असेल तर त्याने सिटिझनशिप साठी रजिस्टर केलेलं असावं प्लस रजिस्ट्रेशन करण्याच्या दिवसापासून तो भारतात राहत असावा provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. पुढचं काय तर राईट्स ऑफ सिटिझनशिप ऑफ सर्टन मायग्रंट्स टू पाकिस्तान म्हणजे भारतातून पाकिस्तान गेलेल्यांचे सिटिझनचे राईट्स काय म्हणजे अधिकार काय तर नॉट विथस्टँडिंग एनिथिंग इन आर्टिकल 5 and 6 a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in the Pakistan shall not be deemed to be citizen of India म्हणजे काय तर 1 मार्च 1947 5वा आणि 6वा आर्टिकल लक्षात न घेता जी व्यक्ती 1 मार्च 1947 च्या नंतर भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतरित झाला असेल त्याला भारताचं नागरिकत्व नसणार आहे shall not be deemed to be a citizen of India, provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for settlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall, for the purpose of clause B of Article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948. Provided that nothing in this article shall apply to the person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has provided that म्हणजे त्याच्या पुढे आपण ही कंडिशन ऍड करतो की त्याला भारताचं नागरिकत्व नसणार अनलेस जर का कधी असू शकतं जर का तो तिथून पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित होतोय एका डॉक्युमेंटेशनच्या अंडर म्हणजे परमिट फॉर सेटलमेंट म्हणजे त्याला राहायचंय रिसेटलमेंट म्हणजे पुन्हा भारतात राहायचंय किंवा परमनंटली भारतात रिटर्न व्हायचंय बाय और अंडर द ऑथॉरिटी ऑफ एनी लॉ and every such person shall for the purpose of clause B of article 6 be deemed to have migrated आणि मग ह्यात 6वा आर्टिकल त्यांनी इन्क्लूड केले की 19 जुलै तिथं 19 जुलै होता तर 19 जुलै 1948 नंतर त्यांनी भारतात रहिवासी असावं ना आठवं काय राईट ऑफ सिटिझनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया म्हणजे काय तर नागरिकत्वाचे अधिकार अशा लोकांचे जे की भारताचे भारतीय वंशाचे आहेत पण भारताच्या बाहेर राहतात notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted and who is ordinarily residing in any country outside India so as defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him thereof to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of Dominion of India or the government of India. आता ह्यात काय सांगितलंय any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be citizen of India. ते म्हणजे काय तर एखादी व्यक्ती ज्याचे जो स्वतः हू और आयदर ऑफ हुज पॅरेंट्स पुन्हा तो ती व्यक्ती स्वतः किंवा तिचे आई वडील किंवा तिचे आजी आजोबा कोणीतरी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935 च्या अकॉर्डिंग भारतात राहिलेले असावेत ordinarily residing in any country outside India India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered. म्हणजे काय ती व्यक्ती त्याच्या आजी आजोबा किंवा कोणीही भारताच्या बाहेर राहत असेल
त्याला भारताचं नागरिक कधी म्हणलं जाईल जर का तो रजिस्टर्ड असेल ऍज अ सिटिझन ऑफ इंडिया बाय अ डिप्लोमॅटिक ऑर कन्स्युलर रिप्रेझेंटेटिव्ह, जे की आपले एम्बसीज असतात भारताच्या बाहेरचे, ते रजिस्टर करतात की हा भारताचा नागरिक आहे म्हणून. आणि मग विजा प्रोव्हाइड केला जातो तुम्हाला बाहेरच्या देशात अभ्यासासाठी म्हणा किंवा जॉबसाठी राहण्यासाठी. त्या रजिस्ट्रेशन बद्दल हे बोलतात. हॅज बीन रजिस्टर्ड ॲज अ सिटिझन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमॅटिक ऑर कन्स्युलर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ इंडिया in the country where he is for the time being residing on an application made by him thereof to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution, in the form of manner diplomatic consular representative, whether before or after the commencement and manner prescribed by the government of Dominion of India or the government of India. आता नववं काय persons voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be citizens. No person shall be citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. म्हणजे आपण ग्रीन कार्ड म्हणतो जे अमेरिकेमध्ये जास्त 5 का 7 वर्ष काहीतरी राहिल्यानंतर भेटतात त्याबद्दल ते बोलतायत. जर का एखादी व्यक्ती भारताच्या बाहेर राहिली असेल किंवा तिकडचं सिटिझनशिप त्यांनी घेतलं असेल तर ते तिथे जो राहायचा टाइम पिरियड आहे तो कम्प्लीट करून तर ती व्यक्ती भारताची रहिवासी राहणार नाही. हे आर्टिकल 9 मध्ये सांगितलं. आर्टिकल 10 काय तर कंटिन्युअन्स ऑफ द राईट्स ऑफ सिटिझनशिप. Okay. Every person who is or is deemed to be citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen. म्हणजे काय तर सगळेच व्यक्ती every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part. ठीक आहे. या प्रोव्हिजनच्या अंडर जी पण व्यक्ती भारताचा रहिवासी असेल त्याला पार्लमेंट लागू केलेले सगळे अधिकार भेटतील. कंटिन्यू टू बी सच सिटिझन. अख्खं काय पार्लमेंट टू रेग्युलेट द राईट ऑफ सिटिझनशिप बाय लॉ. बाय लॉ कसं आहे तर नथिंग इन द foregoing provisions of this part shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship of all other matters relating to citizenship. ठीक आहे. ऍक्च्युली 5 पद्धतीने सिटिझनशिप अक्वायर करता येते. तेच 11व्या शेड्यूल मध्ये सांगितलेलं असणार आहे त्यांनी आर्टिकल मध्ये. सॉरी. आता सिटिझनशिप बद्दल आपण एकदा रिवाइज करून घेऊयात. तर पार्ट 2 हा सिटिझनशिप रिलेटेड आहे. सिटिझनशिप ॲट द कमेन्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5. आर्टिकल 6, राईट ऑफ सिटिझनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हॅव मायग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. आता मायग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आहे तर ह्याच्यामध्ये एक डेट मेन्शन केलेली आहे त्यांनी. 19 जुलै 1948 ही लक्षात ठेवावी लागणार आहे. हे कशाशी रिलेटेड हे लक्षात ठेवावं लागणार आहे. बेसिक बेसिक छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या काहीतरी वाचल्यानंतर आपल्याला कळतात. राईट ऑफ सिटिझनशिप ऑफ सर्टन मायग्रंट्स टू पाकिस्तान ह्याच्यामध्ये त्यांनी 1 मार्च 1947च्या आधी मायग्रेट झालेल्यांबद्दल सांगितलंय. आणि पुन्हा मग 6व्या आर्टिकल मध्ये जाऊन 18 जुलै 1947 बद्दल सांगितलेलं आहे. 19 जुलै 1948 बद्दल सॉरी. इथे पण 19 जुलै 1948 बद्दल सांगितलंय. इथे खाली पण 19 जुलै 1948 बद्दल सांगितलंय. पुन्हा आर्टिकल 8 काय तर राईट ऑफ सिटिझनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, जे आपण NRI म्हणतो, नॉन रेसिडेंट इंडियन किंवा ओव्हरसीज रेसिडेंट ऑफ इंडियन ते. पुन्हा पर्सन्स व्हॉलंटरीली अक्वायरिंग सिटिझनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटिझन्स, जे व्हॉलंटरीली म्हणजे स्वतःहून दुसऱ्या देशाचे सिटिझनशिप घेतात त्यांच्याबद्दल आर्टिकल 9 मध्ये सांगितलं. आर्टिकल 10 मध्ये सांगितलंय की जे सिटिझन्स आहेत कंटेनन्स ऑफ द राईट ऑफ सिटिझनशिप. आर्टिकल 11 मध्ये सांगितलंय पार्लमेंट रेग्युलेट करणार आहे द राईट ऑफ सिटिझनशिप बाय लॉ. बाय लॉ म्हणजे लॉच्या पद्धतीने कुठल्या पद्धतीने आपल्याला देशाची सिटिझनशिप मिळू शकते ते आर्टिकल 11 मध्ये. तर याप्रमाणे आपण पार्ट 1 केला आर्टिकल 1 to 4 स्टेट आणि युनियन टेरिटरीज बद्दल. आपण प्रिअम्बल वाचलं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की 42nd अमेंडमेंट ऍक्ट 1976 नी सोव्हरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हे शब्द ऍड केलेले आहेत. दुसरं आपण बघितलं युनियन अँड इट्स टेरिटरीज आर्टिकल 1 to 4 युनियन अँड इट्स टेरिटरीज. ठीक आहे. आर्टिकल 1 नेम अँड टेरिटरी ऑफ युनियन. आर्टिकल 2 ऍडमिशन एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स अँड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज अँड नेम्स ऑफ एक्झिस्टिंग स्टेट्स. आर्टिकल 4 laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. त्याच्या पुढे
पार्ट 2 पाहिला आपण. पार्ट 2 मध्ये सिटिझनशिप आहे. सिटिझनशिप ॲट द कमेन्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5. आर्टिकल 6 मध्ये काय राईट ऑफ सिटिझनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हू हॅव मायग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. आर्टिकल 7 आहे राईट ऑफ सिटिझनशिप ऑफ सर्टन मायग्रंट्स टू पाकिस्तान, म्हणजे पाकिस्तानात गेलेले. ठीक आहे. तर मग 5 होतं सिटिझनशिप ॲट द कमेन्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक आहे. 6 होतं पर्सन हू हॅव मायग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. 7 होतं फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, मायग्रंट्स टू पाकिस्तान. 8 होतं ओव्हरसीजसाठी, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. ठीक आहे. 9 होतं व्हॉलंटरीली अक्वायरिंग सिटिझनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट. 10 होतं पार्लमेंट टू रेग्युलेट द राईट ऑफ सिटिझनशिप बाय लॉ. सॉरी, हे 11 होतं. 10 होतं कंटिन्युअन्स ऑफ राईट ऑफ सिटिझनशिप, आणि 11 पार्लमेंट टू रेग्युलेट द लॉ ऑफ सिटिझनशिप, राईट ऑफ सिटिझनशिप बाय लॉ. मग अशा पद्धतीने आपण पार्ट 1 आणि पार्ट 2 कम्प्लीट केलाय. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. त्याच्यामध्ये मी लक्ष्मीकांत मधून कव्हर करते. थँक्यू.